डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ सविता तो लैके हाजिर हो चुकी हाँ जी प्रोग्राम हैलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिस विच हर हफ्ते असी सेहत संबंधी एक नवा विषय लैके आने तो उस विषय पर चर्चा करने लई साडे नाल मौजूद हुंदे ने एक्सपर्ट डॉक्टर्स। दोस्तों एक गल तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साडे शरीर दे विच साडे फेफड़े यानी कि लंग्स पानी नू फिल्टर करने का काम करते हैं, लेकिन एक गल बहुत घट लोगों को पता है कि प्रतिदिन यही फेफड़े 2100 तो 2400 गैलन यानी कि 8000 तो 9000 लीटर तक का पानी जड़ा है फिल्टर करते हैं। लेकिन इसी फेफड़े और इसी लंग्स नू कई बार असी अपनी खराब दिनचर्या कई बार पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट दे विच रह के खराब कर लैंदे आ ते क्योंकि लंग्स साडे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टिल इस बारे सानू बहुत बेसिक जी नॉलेज है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसनू प्रोटेक्ट करके रखना, हेल्दी रखना। इसलिए आज दे साडे प्रोग्राम हैलो डॉक्टर दे विच असी इसी बारे चर्चा करांगे, असी गलबात करांगे कि किस तरह फेफड़ियां नू स्वस्थ रखा जा सकता है। और आगाज़ कर लेने फिर आज दे साडे इंटरव्यू प्रोग्राम हैलो डॉक्टर का और स्वागत कर लेने साडे स्टूडियो दे विच मौजूद साडे अज दे खास मेहमान दा। साडे नाल अज मौजूद ने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर कीरत कौर सिबिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब जिदा आप गल की कि लंग्स जड़े है फेफड़े है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, स्टिल सानू बहुत घट नॉलेज है इस दे बारे, है ना। सो बीइंग अ डॉक्टर मैं पहला सवाल तो यही पूछना चाहवांगी कि साडे पूरे शरीर की कार्य प्रणाली दे विच फेफड़ियां दा की रोल है। सविता जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही सुचज्जा सवाल पूछे है तुसी, क्योंकि अगर असी समझ नहीं पावांगे कि फेफड़ियां दा काम की है तो असी उहदी वैल्यू ही नहीं समझ पावांगे। जी। फेफड़े रोज़ आपां हैल्प करते हैं 23,000 बार आप साह लैंदे जो साह लैंदे हवा अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है असी ब्रीथ इन करते हैं, लंग्स एक्सट्रैक्ट करते हो हवा चो की लैंदे ने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऊर्जा है। अगर थोड़ी बॉडी च ऊर्जा नहीं है, ऑक्सीजन के बिना सोचो कोई कितनी देर रह सकता है, साह रोक के तो नहीं जिंदा रह सकते। सो साह नहीं है तो जिंदगी नहीं है। सो साह लैने ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ियां चों, साह दी नालियां च जाती है, साह दी नालियां दे नाल एक खास परत हुंदी है जिथों ऑक्सीजन ब्लड वैसल्स खून दी नाड़ियां च जाती है और उथों हीमोग्लोबिन जिवें आपां कहने किस नूं अनीमिया है, HB घट है जी, HB घट है तो उन्ना ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकेगा खून, वो पूरे बॉडी दे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सैल का रेजिड्यू है, मतलब सैल्स ऑक्सीजन वरत लेंदे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, उहदा जिहड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस फेफड़ियां तक लेके आते हैं और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड नूं बाहर रिलीज करते हैं। सो लंग्स ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा ऑक्सीजन नूं अंदर लेके जाने का तरीका लंग्स ही है। सोचो असी अपनी स्किन तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, स्किन तो साह नहीं ले रहे जी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब असी जिस सिम्पटम्स की गल करिए मेजरली लंग्स प्रॉब्लम के की सिम्पटम्स हो सकते हैं जिस तो बाद एक पेशेंट जरा थोड़ा श्योर हो सकता है कि यस प्रॉब्लम जड़ी है शुरू हो गई है। अगर कोई मेरे को आंदा है और मैनू कहता है कि मैनू साह चढ़ रहा है तो मैं उस सिम्पटम नूं बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम मानती हाँ। और मैनू लगता है कि आम जनता विच इस चीज़ का ध्यान रहना बड़ा जरूरी है कि नॉर्मल नहीं हुंदा हमेशा साह चढ़ना जी। लोग कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा खेल लेंदे तो साह चढ़ ही जाता है, या लोग कहते हैं कि बजुर्ग ने वो तुर के जाते हैं घरों बाहर नहीं निकलते क्योंकि साह चढ़ता है, हुण तां उम्र हो गई है ना। 103 साल दे उम्र ते भी फौजा सिंह मैराथन लड़ रहे हैं, उन्होंने साह नहीं चढ़ता। इस तो की पता लगता है कि साह चढ़ना नॉर्मल नहीं है। साह चढ़ना एक सिम्पटम है फेफड़ियां दी बीमारी का, जो कि दिल दी बीमारी का भी सिम्पटम हो सकता है, इसलिए चेक करना बड़ा जरूरी है कि किस चीज़ का सिम्पटम है। साह चढ़ना, खांसी आना, खांसी सुक्की हो सकती है, नाल बलगम हो सकती है, बलगम आना, इस तो इलावा खून आना। तुसी बलगम दे नाल अगर किसी नूं खून आ रहा है या डायरेक्टली खून ही आ रहा है, वो एक असी बहुत ही डेंजर सिम्पटम मानते हैं। इस तो इलावा एनर्जी नहीं होना, लोग कहते मैं साह ना छोटे छोटे लेना, मैं साह तो लेना पर मैनू लगता है एनर्जी जी नहीं है बॉडी च। सो समटाइम्स लोगों को पता नहीं लगता कि ब्रीदिंग कैपेसिटी घट हो गई है, उन्होंने बस ये लगता कि एनर्जी ही नहीं है। सो एक कॉमन
ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਨਾਰਮਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਰਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ HB ਭਾਵੇਂ 5-6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹ ਚੜਨ ਦੇ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ECG ਇਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 30% 40% ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਅ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਪਰ CT ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ CT ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ। ਅਗਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਜਨਸ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਈਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ TB ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫੰਗਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਂਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ PFT ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ PFT ਨਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੈਸਟ। ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ CT ਸਕੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਮੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਜ਼ਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ IRIA, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਗੇਵ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿੰਨੀ
ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਸ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਉਨੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। दूसरी ਗੱਲ, अगर अंदर बीमारी है तो बीमारी तंग करेगी या उन्नी रेडिएशन? बिल्कुल, रेडिएशन तो साडे एनवायरनमेंट विच भी है, बैकग्राउंड रेडिएशन का भी एक्सपोजर रहिंदा है, सबनू रेडॉन का एक्सपोजर रहिंदा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अलग गल है जी। पर ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਲਟਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਨ ਗੈਂਟਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਸਟਰੋਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਦਮਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮਾ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਯੂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੋਚੋ, ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਹੋਏ। ਸਪੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੰਜ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੰਜ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਸੋ ਜੋ ਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਐਲਰਜਿਕ ਐਸਥਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ਮਾ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਰਜਿਕ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਸਟ ਐਲਰਜੀ ਡਸਟ ਮਾਈਟ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਮਾਈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ weight ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੈਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਨਟਸ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਮਾ ਜਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਸ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਲਰਜਿਕ ਟਾਈਪ। ਓਕੇ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਦਮਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਦਮ। ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੂਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਲਗਮ ਆਏਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਆਏਗੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੁੰਗੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ COPD, ਇਹ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? COPD ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ 에ਅਰਵੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ अर्ਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਅਕਸਰ COPD ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਫੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜਨਾ ਔਰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਲਗਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੋਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, शायद हैरत की गल भी नहीं है, ज़्यादातर मेरे को एजे पेशेंट्स हिमाचल तो और हरियाणा तो आते हैं। ओके। क्यों जो कि छड्डन की कोशिश कर रहे होंदे है पर उन्हां तो छड्डिया नहीं जा रहा होंदा। सो उन्हां नू दे लई साडे कोल ना बहुत सारे मोडैलिटीज़ होंदे, डिपेंड करता है कि वो कितना समोक कर रहे हैं, कि वो 10 तो घट सिगरेट पी रहे एक दिन च या 10 तो ज़्यादा पी रहे हैं, उन्हां दा कितना टोबैको निकोटिन इनटेक है और उसके हिसाब नाल ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ होंदी हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ मतलब बिहेवियर चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके अलावा ऑल्सो पैचेस आते ड्रग्स के, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨਡ ਹੈ ਔਰ ਵੇਪਿੰਗ ਜੋ ਕਿ प्योरली एक निकोटिन दा फॉर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है स्पेशली यंग लोगों और बच्चों टीनेजर्स विच। टोटली इट इज़ अनहेल्दी, उन्होंने मतलब किसी भी फॉर्म विच एंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए जी। एंड पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੇਪ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ, ਥਰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ COPD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਵਨ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ 4000 ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਹੈਂਡ ਸਮੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਾਉਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੋਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਾਉਂਜਸ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਾਉਂਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਲਾਉਂਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਚੇਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਅਨਸੇਫ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਕਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਬਲਗਮ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਐਂਡ ਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ TB ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਸ ਬਲਗਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਲਰਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ,
ਐਂਡ ਟੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਟੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟੀਬੀ ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਸੀ और बिना बलगम ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਬੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਟੀਬੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੀਬੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਕਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੈਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀ ਔਰ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੁਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਕਿ ਆਹ ਫੂਡ ਬਹੁਤ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟਸ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਜਨਰਲੀ ਕੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਫੈਟਸ ਆਲਸੋ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਟਸ। ਸੋ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ। ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸਤ੍ਰਿਕਾ। ਪਰ ਈਵਨ ਵਾਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਫੜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲਣ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਥਰਡ ਹੈ AQI। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, AQI ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ AQI ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 32 AQI ਹੈ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸੋ ਨਾਈਸ, ਸੋ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਗਰ 100 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੀ ਪੁੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਡ 에ਅਰ ਪੁੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਅਗਰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਸਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।